پاک فوج کے 2 جوان جن میں سے ایک ملیر کینٹ میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اور اسی کا سگا بھائی ملتان میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے، دونوں اپنے گھر واپس آتے ہیں مظفر گڑھ میں، اور پھر معلوم نہیں تھا کہ ایک کا جنازہ اٹھنا تھا اور ایک کو اپنی آنکھ ضائع کروانی تھی۔ نہ تو یہ جنازہ اور نہ ہی یہ آنکھ سرحد پار کسی دشمن کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ان دونوں بھائیوں کا یہ حال خود ان کے اپنے علاقے کے لوگوں کی جانب سے ہوا ہے۔ 2 بھائی پاس بیٹھے ہیں، وہ سر میں ٹانکے لگوا کر بیٹھا ہے اور ہونٹ پر بھی ٹانکے، اور نہ جانے کتنی ضربیں اور جسم پر لیے بیٹھا ہے۔ یہ 4تھا بھائی بیٹھا ہے جس کے گلے میں اس کی بازو لٹک رہی ہے۔ قصور ان کا بہت سادہ سا بتایا جا رہا ہے، جو ان کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک اراضی خریدتے ہیں گزشتہ برس، وہاں پر چارہ کاشت کرتے ہیں، وہاں سے گھاس پھوس جو ہے وہ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کی پاداش میں ان کو وہاں پر باقاعدہ ان صاحب کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ان کو اغوا کر کے اپنے گھر میں درخت کے ساتھ ان کے کلیم کے مطابق پیچھے ہاتھ باندھ کر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا کمزور، کیا طاقتور، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں، چند لوگ بچانے چھڑوانے بھی آئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ادھر اطلاع دی۔ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بتا رہے ہیں، 3 کلومیٹر جی، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بتا رہے ہیں جی کہ وہ رقبہ ہے۔ اور پھر جب یہاں سے دونوں بھائی جو کہ فوجی بھی ہیں اور ساتھ یہ صاحب یہ جاتے ہیں، تو واپسی پر یہ تمام احباب زخموں سے چور لوٹتے ہیں اور اپنے بھائی کا جنازہ لے کر لوٹتے ہیں۔ ایک بھائی اپنی آنکھ گنوا دیتا ہے۔ This is the situation here in مظفر گڑھ۔ یہ حالات ہیں کہ باپ وہ کہتے ہیں جوان جنازہ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ باپ جو جوان جنازہ اٹھا کر بیٹھا ہے، اس بیٹے کا جوان جنازہ اٹھا کر بیٹھا ہے جس کے حوالے سے اس نے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اس بیٹے کی آنکھ ضائع کر میڈیکلی انفٹ ہو گیا بیچارہ، پڑا ہے CMH میں۔ یہ بھائی اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے، اور یہ بیچارے کیا بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا محافظ ادارہ یعنی پنجاب پولیس ابھی تک ان کے لیے کوئی معاون ثابت نہیں ہو سکا۔ سو ان کا درد، ان کی کہانی، ان کی زبانی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا یہ ہونٹ پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، سر پہ لگے، کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں؟ جی 5 ٹانکے اوپر لگے ہیں، 2 ہونٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کی تصاویر دیکھی ہیں، یہ اللہ مجھے معاف کرے، آپ تو بہت اذیت میں تھے۔ یہ بیچارہ بازو توڑا کے بیٹھا، ہوا کیا؟ یہ اصل میں کچھ نہیں ہوا، میں اسلام آباد میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہوں۔ 1 جولائی کو میں گھر آیا ہوں چھٹی پہ۔ یہ میرے قمر بھائی ہیں، یہ گھر کے معاملات دیکھتے ہیں۔ 2 بڑے بھائی آرمی میں ہوتے ہیں، گھر میں صرف والد صاحب اور قمر بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے کرتے ہیں جی یہ اپنے روٹین میٹرز میں وہاں پہ جاتے رہتے ہیں جہاں پہ ہماری زمین ہے۔ وہاں پہ یہ کھنگن شمالی میں، کھنگن شمالی جی جنوبی، کھنگن جنوبی میں زمین ہے۔ یہ صرف ہماری نہیں ہے، ہمارے چاچو کی بھی وہاں پہ موجود ہے، ہماری پھپھو کی بھی وہاں پہ ہے، اور یہ تقریباً 15 ایئر سے وہاں پہ ہماری زمین ہے۔ یہ کوئی آج کی، یہ جو زمینی تنازع ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ زمینی تنازع اصل میں ہے نہیں۔ کیا ہے یہ اصل میں دہشت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ لوگ اپنی دہشت بٹھانا چاہتے ہیں پورے علاقے پہ۔ زمین کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ سیاستدان ہے کیا؟ سیاست دانوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سیاست دان تو نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نہیں میڈیا پہ نام لے سکتا کسی کا، نہ ہی میں شور ہوں کہ کس کی ہے، اور پنجاب پولیس بھی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ایک بندہ ان کا پنجاب پولیس میں ہے۔ کون؟ ان کا بڑا بھائی ہے جو منیر ہے، جو اصل سرگنا ہے، جو دہشت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، دہشت کا فیس بنا ہوا ہے پورے علاقے کے لیے۔ اس کا ایک بیٹا ہے محمد توقیر، وہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کے طور پہ بھرتی ہوا ہے۔ پوری پنجاب پولیس ایسے لگتا ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس نے پولیس کو بھی مارا، ان پہ 780 بھی لگا۔ انہیں آپ نے ہی پیٹی پر آمن میں کٹے ہیں؟ جی، پولیس کو بھی انہوں نے کڈنیپ کیا۔ آپ باندھ کے مارنے کی بات کر رہے تھے؟ جی ہم سے پہلے انہوں نے ان پہ اٹیک کیا ہے، ان پہ 780 لگا، اور پولیس پھر بھی ابھی تک ان کی سائڈ لے رہی ہے۔ اور وہ ڈیوٹی پر بھی ہے؟ جی ڈیوٹی پر بھی ہے۔
ਈਵਨ वो सस्पेंड भी नहीं हुआ आपके भरावां नूं कुट मार के भी? जी उस पे उनको क्यों बांध के मारा था, पहले तो ये बताए ना। पुलिस वालों को, पुलिस वाले किसी मामले में वहाँ पे आए थे इंक्वायरी करने के लिए, उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की और उनका एक बंदा किडनैप करके घर में रख लिया, उसकी राइफल भी छीन ली और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। एड़ा बन के मार देना। जी। अच्छा जी, आपके बंदे को क्यों मारा, इस भाई को? ये पता नहीं क्या मसला हुआ, ये डेली जाते थे, हमारे सामने जाते थे, वहाँ हमारी थोड़ी सी ज़मीन नहीं है, बहुत सारी ज़मीन है। मैं ये जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये ज़मीनी तनाज़ा नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। ये सिर्फ और सिर्फ दहशत बिठाना चाहते हैं इलाके पे। सुने, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, ज़मीनी तनाज़ा क्या होता है? क्या उन्होंने आपकी ज़मीन से गंदम ज़बरदस्ती उठाकर बेची या नहीं बेची? बेची उन्होंने। तो और सर केस से ज़्यादा तनाज़ा, मतलब ना हमने उनसे खरीदी, ना उनका कोई लेन देन है, वो पार्टी ही नहीं है, बस वो चौधराहट ही बनाना चाह रहे हैं। क्या वो तनाज़ा ज़मीन का नहीं है तो फिर भाई साहब ने उधर जाकर किसी लड़की वगैरह को छेड़ा था? वो किस चीज़ का तनाज़ा? मैं सर, हमारे साथ ज़मीन का तनाज़ा था, पुलिस के साथ क्या तनाज़ा था? मैं बात ये भी आप, बाकी उन पे कोई 7 से 8 FIRs हैं, उनके साथ क्या तनाज़ा था? अभी आपकी बात जी। हम ना, देखिए मेरी बात सुने, अगर हम मैसअप करेंगे ना सब चीज़ों को, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। आपने कभी 5 पेपर एक साथ एक शीट पर दिए? नहीं ना। तो जो पेपर है हम अभी उसकी बात करते हैं, जब दूसरे की बात होगी तो हम उसकी करेंगे। जी जी। Am I right or not? या मुझे माफ फरमा दीजिएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप उस दिन कहाँ पे थे जब ये वाक़या? मैं यहीं पे घर पे था, 6 बजे का टाइम था। कब आए थे वापस? मैं 1 जुलाई को वापस आया था। अच्छा। और ये 4 जुलाई का इंसिडेंट है, फ्राइडे वाले दिन का। हमें कॉल आई है जुनेद भाई को, जिनका मर्डर हुआ है। किसने किया? वहीं पे इलाके वालों में किसी ने देखा है, जिसने ये कि वो कमर को मार रहे हैं और लेके जा रहे हैं। उन्होंने कॉल की है कि इस तरह आपके भाई के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। मैं और 2 बड़े भाई, एक ही बाइक हमारे घर खड़ी हुई थी, हम तीनों वहाँ पे चले गए हैं। हम उनके घर के करीब नहीं, हम वैसे ही चले गए ना, फ़ौरन ही चले गए कि देखें, जैसे आप थे वैसे भाग जी, ऐसे ही खड़े हुए थे और फ़ौरन चले गए कि जाके देखें इंसिडेंट क्या है, क्योंकि हमारी तो दुश्मनी नहीं है, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हम यहाँ पे होते ही नहीं है इलाके में। वो 2 बड़े भाई आर्मी में होते हैं और मैं इस्लामाबाद होता हूँ। ये यहाँ कोई भी यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ ये भाई और वालिद साहब, बूढ़े वालिद साहब जी। तो जैसे ही हम उनके घर के करीब पहुँचे हैं तो बाइक अभी हमने रोकी नहीं थी, हम पे सीधे फायर खोल दिए गए घर की दीवार से, और मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। मैंने अपने भाइयों को रोका कि वो फायर खोल रहे हैं। उन्होंने कहा वो इतनी हिमाकत नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई नहीं है उनसे, कोई ज़ाती इतना मामला नहीं है, अना का मामला नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, वो हम पे फायर क्यों खोलेंगे। हमने बाइक खड़ी की और उनको अंदर से आवाज़ लगाई कि बाहर आएँ, कमर किधर है, मामला क्या है, बात तो करें। इतने में 15 से 20 लोग जो मुसल्ला थे, डंडों सोटों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ हम पे हमलावर हुए। ख़वातीन भी थी कि मर्द थी? ख़वातीन भी शामिल थे। बड़े जावेद भाई को ख़वातीन ने ही यरगमाल बनाया और फिर मर्दों ने टॉर्चर किया। और तकरीबन ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारा सीन हो चुका था। हम तीनों भाई फुली इंजर्ड थे। हम जब फुल इंजर्ड हुए फिर हम थोड़ा वापस हटे उनके घर से कि अब हम इनसे नहीं लड़ सकते, वो मुसल्ला भी हैं, तादाद में भी ज़्यादा हैं, हम लोग कम हैं। हम उनके घर से पीछे हटाए, बाइक, अभी हमारी बाइक खड़ी है। आप एक और घर में छुपे, आपने अपना लेने की? नहीं, अभी नहीं छुपे, मैं आपको सारा इंसिडेंट डिटेल में बताता हूँ। अभी हम थोड़ा पीछे आए, हमारी बाइक पे उन्होंने फिर डंडे मारना शुरू कर दिए और कुल्हाड़ियाँ मार के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया बाइक को। मतलब वो गुस्से का इजहार अपनी बाइक पे भी करते रहे और उठा के बाइक को भी घर ले गए। अब हमने 15 पे कॉल की कि इतला दें, और पीछे घर में अपने कज़न्स को बताया कि ये इंसिडेंट हुआ है, हम फुली इंजर्ड हैं और यहाँ पे आप जल्दी पहुँचें। पीछे से मेरे 2 कज़न, क्योंकि शाम का टाइम था, सारे अपने अपने काम में बिज़ी थे, कोई घर पे मौजूद नहीं था। वो 2 कज़न पहुँचे हैं और उन्होंने जाके भी हमें यही कहा है कि कमर आ जाएगा, पुलिस आ रही है, आप लोग पीछे आ जाएं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और आपका खून बह रहा है। और 1122 पे भी कॉल कर दी। जैसे ही हम अपने कज़न्स के साथ वापस आने लगे, तकरीबन कोई 400 मीटर का फासला हमने वापस की तरफ तय किया, घर की तरफ। हम वेट कर रहे थे रेस्क्यू का और पुलिस का कि पुलिस आए और हम ये साहब अंदर ये अंदर अबडक्टेड हैं और वो वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं अपने घर के दरवाजे के सामने, और इनको टार्चर का निशाना भी बना रहे हैं मीनवाइल, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा। तो उन्होंने देखा कि ये लोग खड़े हुए हैं, हमने कॉल की थी, उन्हें लगा कि शायद पीछे से कोई बंदे आ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ 2 लोग आए हैं इनको बचाने के लिए, वो दोबारा से हम पे हमलावर हुए दूसरी झड़प में। उन्होंने हमारा पीछा किया। मेरे एक कज़न है लियाकत भाई, उनको भी उन्होंने टार्चर का निशाना बनाया, हालांकि वो उस लड़ाई में वहाँ पे मौके पे मौजूद भी नहीं थे। वो तो हमें वापस लेके जा रहे थे कि आपका खून बहुत तेज़ी से बह रहा है,
ہمیں جلدی سے ریسکیو کی طرف جانا چاہیے. قمر صاحب کو وہ پہلے ابڈکٹ کیے ہوئے ہیں. جی اگر مارنا مقصود ہوتا تو وہ قمر کو بہت پہلے مار چکے ہوتے ہیں. انہوں نے قمر کو نہیں مارا, انہوں نے مارنے کے لیے بندے کا انتخاب اور کر دیا. اور کیا آپ بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی. میں آتا ہوں جی, جس ڈسٹینس سے آپ بتا رہے ہیں اس ڈسٹینس سے وہ آپ کو بھی مار سکتے تھے, جی ہم سارے موجود تھے آپ وہاں کے پہ. دوسرے کزنس کو بھی مار سکتے تھے. ہم 5 لوگ موجود آپ تھے. کے اسی بھائی کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ وہ ان کے نشانے پہ تھا شاید. نشانے پہ تو آپ بھی تھے. مطلب وہ انہوں نے پہلے سے مائنڈ میں بنایا ہوا تھا کہ یہ آئے گا اس کو بچانے کے لیے اور پھر میں ان کا مرڈر کروں گا. آرمی کے ملازم ہیں, ان کی سماعت بھی جو ہے نا آرمی کورٹ میں ہونی چاہیے جناب, جو ہے نا